एक तरफ जहां कोरोना महामारी अपने पैर पसार रही है, वहीं इससे निपटने के लिए जहां सरकारें काम कर रही है, वहीं कुछ निजी संगठन और लोग भी सामने आ रहे हैं। इसको कोरोना महामारी के दौरान लोगों को कई तरह की परेशानियां आ रही है, जिससे सबसे बड़ी परेशानी जब मरीज हॉस्पिटल में दाखिल होता है तो लॉकडाउन की वजह से उसको और उसके परिजनों को खाने की बहुत दिक्कत आ रही है। इसको देखते हुए जलंधर के लोहा कारोबारी जिमी गुप्ता ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इन्हीं लोगों को दोपहर और रात का खाना देने की जिम्मेवारी उठाई है। 15 दिन पहले शुरू की गई इस मुहिम में उनके पास 10 लोगों की टीम है जो रोजाना 350 से ऊपर लोगों को खाना मुहैया करा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए जिमी गुप्ता ने बताया कि सर ये लंगर सेवा शुरू की तेनों आज सानू करीबन 2 हफ्ते हो चुके जी। ये कुछ करीबन अपने 15-17 दिन पहला की गल है जी। मैं कोई हॉस्पिटल गया सीगा रिगार्डिंग आई कोविड करके जी। उत्थे मैं भाई देखिया रात के 7-8 बजे हुए थे जी। उत्थे कोई 2 परिवार आए थे, कोई दिल्लीों कोई राजस्थान तो जी। उन्होंने खाने की ना बहुत दिक्कत हो रही थी जी। उत्थे उन्होंने लॉकडाउन करके खाना नहीं राती मिले। कैंटीन जो मिले तो सिर्फ की उन्होंने समोसे मिले या कुछ ब्रैड मिले, वो खाना नहीं प्रॉपर खा पाए। तो उन्होंने हालात या उन्होंने देख के जी मैं इंस्पायर होया जी सारी गल्लां तो। जो लंगर तुसीं खाना प्रोवाइड करते हो, ये रेडीमेड लियाते या आप बनाते? नहीं जी, ये आप ही अपने सारे शेफ्स है जी, आप ही सारे पॉइंट किए जी, आप ही खाना बनवा रहे जी। कितने रेडी करते हो जी? ये रेडी अपने प्रेमिसेस से ऑफिस से रेडी हो रहे जी, गोडाउन से रेडी हो रहा जी सारा खाना रेडी कराने जिदा कोरोना महामारी चलती पई है, खाना रेडी कराने वॉलंटियर्स ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡਾ? अपने वॉलंटियर्स ਨੂੰ जी ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ हैंड्स ग्लव्स हो गए जी, मास्क हो गए जी, ये सारी प्रिकॉशनस जी यूज़ होंगी जी। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗਲਵਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, हैंड सैनिटाइज करवाई ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੀ। ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ? नहीं मुहिम स्टार्ट तो नहीं पहला कराया जी। जिदा ही हाँ उस तो बाद जिदा ही अपनी किचन स्टार्ट की जी, फर्स्ट डे ही उन्होंने कोविड टेस्ट कराया। उस तो 3-3 दिन बाद उन्होंने कोविड टेस्ट होंगे जी। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਸਪੀਟਲ? ये जलंधर के मेन सारे आप 20-25 हॉस्पिटल कवर कर रहे हैं, मेन हॉस्पिटल कवर कर रहे हैं, कुछ गेस्ट हाउस कवर कर रहे हैं, कुछ होटल्स कवर कर रहे हैं, कुछ लोग ਜਿਹੜੇ अपने घर क्वारंटाइन होए हुए हैं जी वो कवर कर रहे हैं जी। असी ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ? एक पेशेंट्स ਨੂੰ भी कुछ जा रहा खाना, कुछ उन्होंने अटेंडेंट्स ਨੂੰ भी जा रहा जी। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਵਰਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਲਵਸ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਲੰਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂ ਲੰਚ ਡੇਲੀ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਦੀ ਸੁੱਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਰਾਈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਚਪਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੀ ਫਰੂਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਲਵਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਲੰਚ ਐਂਡ ਡਿਨਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਲੰਚ ਤੇ ਡਿਨਰ 2 ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? 2 ਟਾਈਮ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਰੱਖੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ? ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਜੀ 11:30 12:30 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲੰਚ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5:30 ਤੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਨਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਲੋਕੀ। ਮੈਨੂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ? ਮੈਨੂ ਡੇਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਕਟ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ? ਇਹ ਇਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ 150 ਪੈਕਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀ 450 ਪਰ ਪੈਕਟ ਡੇਲੀ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ? ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਆਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹੋ, ਸੇਫ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਓ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਅਰੀਸੂਜ਼ਨ ਗੁਪਤਾ ਜਿੰਮੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਰਾਊਂਡ 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਰਾਊਂਡ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਰਾਤ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਡਨਲੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਖੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਕੰਟੀਨਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਡਵਿਚ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਪੇਟ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹਾਰਮਫੁਲ ਸੀਨ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਖਾਣੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਤੀ 9:30 ਪੌਣੇ 10 ਵਜੇ, ਔਰ ਸੇਮ ਡੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ 11:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਲਵਾਈ ਆਪਣਾ ਡਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 150 ਤੋਂ 200 ਬਾਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਲੈਕਸ ਵਗੈਰਾ
ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਹੈ ਉਹ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਕਸ ਡੇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਐਨਆਰਆਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿੰਮੀ ਭਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਟਾ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚਾਵਲ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਆਰਡਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਾਊਂਡ 10,000 ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 4-5,000 ਡੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟਿਫਨ 'ਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਅਰਾਊਂਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸਿਲੰਡਰ ਆਏ ਆ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕਟਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੀ ਰਿਸੂਦਨ ਗੁਪਤਾ ਜਿੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਮਾ ਚੱਕਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਾਰਾ ਠੱਪ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੇਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ? ਖਰਚਾ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ 70,000 ਪਰ ਮੰਥ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ 30,000 ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ 1 ਮੰਥ ਦਾ, ਮਤਲਬ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਖਰਚੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਖਰਚਾ ਉਹ ਜਿੰਮੀ ਭਾਜੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ 'ਤੇ ਫੂਡ ਦੀ ਅੱਗੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। 2-3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ। ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤਾਂ ਸਹੀ ਰਹਿਣ ਔਰ ਘਰ ਜਾਣ। 100-100 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਦਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਨਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਦੀ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ, ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਸਰ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟੋ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਾਊਂਡ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਬੈੱਡ ਟੂ ਬੈੱਡ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੇਡ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਲਵਜ਼, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਨੈਪਕਿਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਰ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡੋਨਰਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਵਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ 2-4 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਮਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ब्यूरो रिपोर्ट आज शाम प्लस।